우리가 육두문자라고 하듯이 네 글자로 되어 있기 때문에 four letter words라고 하는 이유인데 아니 하지 마. 우리 걸 열심히 이해하실 수 있게. 예. She's Sorry. she's such. Two, one. 안녕하세요. 소피반. 리아반입니다. 여러분 오늘도 리아랑 같이 영어를 한번 배워볼 텐데요. 우리가 이쁘고 고운 말만 쓰면 참 좋겠지만은 사람이 살다 보면 뭐 불쾌한 일을 겪을 때가 있잖아요. 그럴 때마다 우리도 모르게 아차 싶게 이렇게 던지는 말들이 있죠. 뭐 대단한 욕설 나쁜 것까지는 아니지만 그래도 누군가가 한다면 알아듣고 이해는 할 수 있어야 될 텐데요. 제가 우리 이거 하기 전에 리아한테 좀 물어봤었어요. 너희들 또래에서는 무슨 말을 그렇게 많이 하니? 뭐 이런 얘기를 하고 있었는데 여러분과 같이 나눠보면 재밌겠다 싶더라고요. I have swore a couple of times in my life. Yeah, 솔직하게 thank you for being honest. 솔직하게 말해줘서 고마워. 일단 여러분 욕하다라는 그 표현 우리 말 많이 하잖아요. 그 욕하다 어떻게 했지? 지금 방금 리아가 말했는데. Swore or Swore. cuss. Cuss for kids. 야, 근데 그 swear는 과거형이잖아. past swear. tense. 그치? She's swearing. 원래는 여러분 우리 맹세하다 할 때 swear 이런 말이 있잖아요. 예, 근데 그 선서 맹세하다 swear도 있지만 내가 저거를 진짜 가만 안 둘 거야. 이런 식으로도 마음을 먹는 그 막 느낌 있죠. 그러니까 단어를 보실 때는 항상 두 가지의 시각으로 긍정과 부정을 둘 다 한번 봐보세요. swear 있고 또 Cuss. 그치. curse도 있고 cuss도 있어. 그치? Yeah, curse is another type of swear, but for kids we say cuss. 여러분 curse 동사로 저주하다 이렇게 많이 아실 텐데요. 아유 저 인간은 진짜 잘 되면 우리 이런 식으로 좀 하잖아요. 그래서 curse도 있겠지만 이렇게 어린아이들 사이에서는 근데 어른들도 다 말해요. cuss. Cuss. 스펠링이 어떻게 돼? C-U-S-S. Yes. 자신 없는 그 hesitation은 뭘까? C-U-S-S에서 cuss라고도 합니다. 그러면 야 제가 나보고 욕했어는 영어로 어떻게 말해야 돼? She cussed at me. She cussed at me. 여러분 욕할 때는 어떤 대상이 콱 하고 target 점이 있기 때문에 전치사는 at를 쓰는 게 가장 많습니다. 그러니까 swear at someone 그리고 curse at someone 그리고 지금처럼 cuss at을 쓴다는 거를 같이 기억하면 좋을 것 같아요. 리아야 나쁜 말 했어. 우리 한국어로는 she said bad words 이렇게 하면 어때? 표정이 너무 좀 관리 좀 해. 우리는 그걸 표정 관리한다고 하거든. I'm calling. 관리. 예, 여러분 bad words는 뭐 할 수 Yeah, like kindergartners. She said bad word to me. 예, 애기들이 깎아주세요. 맘만 먹어요. 이런 애기들 있죠. 나빴죠요 하는 그런 나쁜 말. 그치? 그럴 때 좀 bad words고 엄마 좀 이제 바로 물어볼게. 오버하면서 자기가 무슨 피해자인 것처럼 뉴스 보시겠지만 여러분 I know. 왜 백인 여성들 중에 저 사람이 나 인종차별했어요. 나를 공격하려고 했어요. 막 이러면서 Like the victim's just like recording you, and the Karens are like just, oh, he's recording me, falls over. He hit me. I know the law. You're violating the law right now. You're completely breaking the law. You have to find me another seat. It's not the law to be vaccinated to come on this plane. You can't make me breathe his oxygen because he's not vaccinated. You're not listening to me. You wish to be on this Wait, I need you to take your seat. I'm not sitting there. And yelled racism? Is this your store? I am a customer! So am I. This store! So am I. I'm a customer too, Becky. She's having a breakdown because she just got caught being racist. Karen was You have assaulted women. I have just 여러분 들으셨죠? 자기가 알아서 이렇게 넘어져 놓고서 저 사람이 나 때려서 이래요 라고 하면서 그런 케이스들이 꽤 있었잖아요. 그래서 그거를 부르는 말을 있더라고요. 미국 사람들 사이에서 뭐라 그래 리아? Karen. 예, 지금 조금 전에 예문 설명할 때도 나왔는데 사람 이름 중에 나온 거예요. 그래서 실제 캐런이신 분들은 굉장히 기분이 상할 수는 있겠으나 의외로 그랬던 사람들의 공통적인 이름이 뭐였다 리아? Karen.
Karen. 그러면 문장 안에서 뭐 저런 캐런이 다 있어. 이거 어떻게 해야 돼? She's such a Karen. 예. 그렇게 말하지 말고 정상인처럼 좀 해줘볼까 우리 리아? 이해하실 수 있게? 예. She's Sorry. she's such a Stop. 어쩜 이렇게 박자가 안 맞니? 알았어. Okay, ready? She's such a Karen. She is such a Karen. 이렇게 말해? She's such a Karen. 이래? You're a Karen. 그러면 궁금한 게 캐런 언니들이 여러 명이 있을 수 있잖아요. 나 혼자 동양인 소피 반이 딱 커피숍을 갔는데 캐런 언니들이 막 괜히 난리치는 거예요 저한테. 그러면 뭐라고 Karens라고 복수를 말하나? 말한다고 해. Yeah. I'm just thinking about it like really? 예, 말할 수 있죠. Karens라고. Oh, they are Karens. 이렇게 말하잖아. There were multiple Karens in that Starbucks. They're usually in Starbucks. Yeah, there are Karens. 하고 Karens를 말을 하기도 해요. 여러분, 캐런은 캐런 씨가 정말 기분 상할 수 있으나 이렇게 그냥 어쩌다 보니 잡히게 된 말이 있잖아요. 한국에서도 비슷한 개념이 있긴 있어요. 참 기분이 상하실 수 있으나 가장 많은 성씨인 김여사라고 우리가 이렇게 말하는 경우가 있었잖아요. If your name's actually Karen, don't be sad because this is just an idiom kind of thing, okay? Just don't be sad. Yeah. 그럼 이렇게 성차별하면 안 되죠, 여러분. Yeah. 남자도 있니? 이래야 남자? 남자는 뭐라 그래? Chad. Chad 이렇게 해야 돼? Yeah, like when you say Chad, it usually reminds you. It reminds me of the slightly chunky guy with glasses, freckles. Like chubby하다고 약간. Yeah, and 뚱뚱? his hairstyle is really bad, and it's like stuck to his head. and then he's wearing this like tailored collar shirt with like really tight jeans, and he's wearing those old Velcro sneakers. 예, 여러분 지금 인상착의 디스크션에 대해서 들으셨죠? 예, 우리가 딱 봐도 그냥 비호감인 그런 사람일 수 있잖아요. 좀 등치 통통하니 투실투실한 상태에서 안경 뺑골뺑골 2대8 가라면 쫙 이렇게 하고 여기 카라 이렇게 탁 이런 그런 분위기인데 남일에 간섭하고 좀 나는 I'm better than you 이런 태도로 좀 그런 사람들 있죠. 근데 if I'm describing you, it's not a bad thing. It's just that if you're mean, then you're actually 100% Chad. 그 캐런들의 특징이 있어서 이 아이들이요 Karen cut 이런 말을 할 Oh 때가 yeah, the haircut, that haircut. 예, 여러분 들으실 수 있을 거예요 실제로. She has a 이렇게 말하지. Yeah, Karen Karen cut이라고. Yeah, it's not usually all the same. Like some people have it in buns, but 90% of the time they're women in the early 50s or 20s, I don't know. And then they have like this bob cut, but they have really messy bangs and their hair's slicked back like that. It's ugly. 그러니까 캐런이 신으니까 어글리해 보이지만 예, 그 공통점이 또 이렇게 단발 학생 머리 이런 것처럼 these, 예, and then kind of back 그런 and bangs. 헤어스타일인데 단발머리 쪽에 그 컷 해서 Karen cut이라고 실제로 애들이 말을 하더라고요. 신기해. 사람에 대한 이런 것도 있지만 사람 성격은 여러분 더 말할 나위가 없겠지요. 잘난 체 하는 애들 있지. 콧대 높게. 그 도도한 체 하는 애. 그런 성격 어떻게 말해? 이 캐런이랑 최대의 공통점일 것 같은데. Arrogant, 그리고 snobbish. snobbish. 그냥 snobbish도 하지만 이런 애들을 또 부르는 말이 이런 애들, 이런 사람을 snobby라고 하지 않아? Yeah, she's so snobby. Yeah, snobby라고 여러분 말을 해요. 그러니까 지 잘난 체. 우리가 불쾌한 말을 하면서 저기 잘난 체 하시는 분께서는 이렇게 말 예쁘게 안 하죠. 그런 것처럼 등가로 격을 맞춰주는 것도 예, 좋은 겁니다. 언어를 공부하실 때 너무 예쁘게만 말하려고 하면 좋겠지만 예, 그러지 않을 수 있어요. 사람의 She's 말이라는 scary 거. at home. 누가? 나? Right here. 네. 그러면 그 snobby도 있지만 남일에 오지랖 떠오르는 거. Nosy. nosy한 성격. 그런데 너네 서로 아리랑 얘기할 때는 야 끼지 마. 빠져 있어라고. butt out이라고 말 많이 I 하더라고요. put this in a short last week. I put it in a short. So if you want to study it more, go to my channel, please. 아, 리아 채널에서 했었대요. Yeah. 이거 오늘 This is copyright. 뭐가 아니야? Copyright. I copyrighted that video. 아니야, 나 네 거 못 봤어. 따라하는 거 아닌데?
You were there when I filmed it. 아 그래? 야 엄마는 이제 자꾸 들으면 까먹어. 조금 전에 뭐 말했지? 그래서 그렇게 간섭하지 말고 빠져 있어라고 할 때 어떻게 한다고? But out. There's multiple ways. But out. Buzz off. Beat it. Get out. Basically. Beat it. 아 그러니까 go away, get out. But rude. 그치? 그러니까 꺼져주세요 이거죠 여러분. 그렇죠? 네. 저도 좀 말씀드리기가 조심스러운데 Can I say it? 아니 하지 마. 우리 걸려 심의. 그래서 저리 가주세요. 뭐 이런 게 아니라 해주세요. 하자 이건 거예요 여러분. 하자 아시겠죠? 불꺼. 그리고 우리가 팍 하고 터져 나오는 불쾌할 때 감탄사가 또 있을 텐데 우리 Oh my God 이거 되게 많이 하잖아요. 근데 이거 말고 불쾌할 때 와 진짜 이런 거 영어로 어떻게 해? Arg. 아니 그런 거 우리 쓰기 힘들어. arg가 뭐야? Arg. 그것도 있지만 jeez 이거 하지 않아? Ari says that a lot. Like 24/7. Like, hey, Ari, clean your room. Jeez! jeez 어린 아이들도 많이 쓰기는 하지만 성년인 어린들 성인들도 많이 써요. 그런데 근데 그냥 G 이것도 쓰지만 jeez라고도 말하지 리아야. 그치? jeez는 사실 oh my god 하고 똑같은 말이에요. 그게 그 어원이 원래는 비슷하답니다. Oh my god. 근데 아시겠지만 이 oh my god이 우리는 아무 생각 없이 말할 수 있지만 사실은 기분이 불쾌할 때 욕설이 나올 때 그거를 대체해서 웬일이야 이런 정도로 oh my god 하고 God 신을 이렇게 찾는 얘기잖아요. 미국은 아무래도 크리스천인 인구가 굉장히 많이 있잖아요. 그래서 이렇게 나쁜 일 생길 때 아니면 막 불쾌하고 그런데 이 욕을 대체해서 자꾸 하나님을 찾는 God를 찾는 거를 좋다고 생각하지 않습니다. 사실이에요. 그래서 But- oh my God 자꾸 안 하려고 하는 것도 있어요. 예. There's a replacement. 뭐? Oh my gosh! 그치, gosh. 그래서 이렇게 바꿔 Yeah. 말을 하는 거죠. 재밌는 거 알려드릴게요. 리아, F-word를 쓰진 않잖아. 그 F-word 쓰면 진짜 큰일 나요. Yeah, 학교에서. she's gonna kill me. 에이, 그건 아니고. 거의 거기 직접까지 가겠지. 근데 예, 정말 그거 쓰면 가정에 문제 있다고 생각을 합니다. 그런데 그거를 대신해서 저도 배운 건데 F-word니까 effing 한다고도 말을 하죠. I can't do an example. 야, 얘는 지금 하면 안 되지만. 근데 이 F-word를 우리 어른들은 그래도 막 기분 나쁘면 상황에 맞춰서 쓸 수는 있으나 아이들이 쓰면 큰일 난다고 그랬잖아요. Yeah. 근데 그 대체하는 말이 있지. 알려드려볼까? Frick. 네, freak. I stubbed my toe the other day and I just kept repeating frick like 10 times. 예, 그래서 아빠한테 혼났죠. 리아도 그거 이제 썼다가 No, frick. 그래. But it's not a bad word. 예, bad word라고 안 하지만 이제 아빠가 그 쓰는 상황을 아니까 이렇게 됐었어요. 근데 우리가 여러분 freaking good 이런 식으로 많이 들어보셨죠? freaking 뭐뭐. It's so freaking good. Yeah. 그거에 F 월드를 하는 거를 순화시켰다고 보시면 Yeah. 예, 되세요. 그것도 있고 우리가 damn it. Hoover, damn it. 야, 오늘 여러분 please excuse me. Hoover damn. 그거 말고 예, 그래서 그 damn 할 때도 그 D 월드가 또 있잖아요. 이거를 또 아이들이 순화해서 하는 표현이 있더라고요. 뭐라 그래? Dang it. Yeah, dang it. dang it 하고 dang 하고 이렇게 좀 귀여운 점. dang it. 어차피 순화해봤자 그 말이 그 말이기 때문에 부모님들은 야 하지 말아라 라는 쪽으로 좀 하는 게 있죠. 또 뭐가 있어? The S word? 뭐든 간에 whatever. Shoot. 그럼 뭐 평소 때 많이 이제 쓰기 때문에 예, 또 아는 거 Are 오늘 you just trying to make me I'm think not of testing cuss you, words? Leah. I'm not testing you. 그냥 오늘은 Oh yeah, the A word? 뭐든 간에 뭐 엄마가 대신해 줄까? 엄마 뭐 어떻게 좀 뭐 대신 좀 도와줘봐. Wait, let me think. A word도 여러분 많이 하는 거 아시죠? I 뭐 think like A. hole 그쵸? 예, A hole 있는데 예, 붙여서 빨리 발음하세요. 네, 그래서 그렇게도 말 많이 하죠. 그거를 비슷하게 우리가 J로 시작하는 말도 있지 않아? jerk. Oh, jerk. Yeah, jerk. 근데 jerk는
그렇게까지 나쁜 말은 아니고 그냥 어이그 디귿시읒 이런 것도 좀 있어요. 뭐 알아? 디귿시읒이 뭔지? 모르는 것 같은데. 여러분 그렇게 말하죠. 우리 비읍시읒 있지만 조금 더 세게 말할 때. 그거 Nerd. 말고 n으로 시작하는 말도 있잖아. 비슷하게. nerd. Oh yeah, nerd. 야, 근데 nerd는 비슷해요, 절그랑. 그런데 어때 But 느낌이? like it's more of like this brainy type at school that's like Yeah. a know-it-all, and they're like, "You're wrong and this is right," and then they tell you the right answer, and you're like, "I know you just told me the right answer, but you're still nerd. me off." 야, nerd는 여러분 그냥 공부벌레 좀 이런 느낌도 Yeah. 있어요. 그래서 완전히 이런 바보 멍청이 좀 저런 디귿시읒 이런 정도가 아니라 쟤는 좀 공부만 하는 딴 거는 모르는 이런 느낌이 nerd가 있죠. Oh, I just thought of another one. 뭐? piss. 여기다 말해줘 그냥. It's not a cuss word. It's just rude, like stupid. Oh. Stupid's a bad word, but it's not a cuss word. A piss is like another word for a ruder word for pee. When you pee in the bathroom, 그래서 that pee. 그래서 그거 갖다 욕으로 말하는 거야? Yeah, piss. piss off. 아, 야. 맞아. 맞아. 나는 좀 딴 거 생각했어. 그렇구나. 맞아. Wait, what were you thinking? 아니야, 됐어. 나 sure. 오늘 이미지 망가지고 싶지 않아. 그리고 또 뭐가 있냐면은 stupid에 대한 것도 있잖아, 리아. 뭐라고 잘 말하지? Well, there's nothing really more for stupid because like stupid isn't that bad, but you can nullify it a little bit. Dumb. dumb, 멍청이 이런 거죠. 그리고 또 바보 그 stupid 할 때 너 아리랑 매일 싸울 때마다 서로 Idiot. 그래서 저한테 정말 엄청 혼나거든요. Sussy idiot. idiot 할 때 idiot. idiot 의미가 한국어로 그러면 어느 정도가 바보, 이 멍청이. 근데 여러분 우리도 바보 이렇게 순진하게 말 안 하잖아요. 그 화를 예, 힘이 들어가는 것처럼 그렇게 말을 하죠. 또 오늘 다 해봐 아주 그냥 판 깔아줬어. Okay. 학교에서 친구들하고 무슨 말 하니? 다 얘기해봐 오늘. It's nothing. 아유 이제 실제를 진짜 우리는 실제를 알고 싶어. 또 The other 어린애들. D word. Yeah, any kind of alphabet. word. 더 이상은 이제 안 나와? I know the other D word. 뭐? The other one. 뭐? D-I. DI가 뭐야? 뭐야? D-I-C. 아, K까지 있어야 돼. But I can't really think of 야, 너 another 너무 one. 크게 웃으면 우리 구독자분들 많이 귀 터져. But I can't think of another one for that one. so 예, not 아우 that 그 one. 까먹을 뻔했네. 여러분 마지막으로 하나만. 참 이게 우리 이름 질 때도 그 유명하신 배우 안성기 배우님이 계시잖아요. 그분이 되게 되게 굉장하신 분임에도 불구하고 이름 갖고 어렸을 때 놀림을 받았다라는 그런 것처럼 영어도 조심해야 될 그런 이름들이 있거든요. 뭐 우리 김치 먹는데 이름을 갖다 신김치 이런 거 할 수 없듯이. 그래서 그 조심해야 되는 그거가 리아가 자기 입으로 말하기가 그런 것 같아요. 그래서 살 만큼 산 제가 말씀드릴게요, 여러분. D-I-C-K. 그냥 여러분 자연스럽게 읽어보시면 그 말 있죠? 예, 이거가 바로 남자 성기를 저속하게 부르는 말이 돼요. 그래서 그렇게 말하면은 예, 욕설이 됩니다. 근데 미국 이제 스포츠 용품 판매하는 데가 그 Oh yeah, 이름을 Dick's Sporting Goods. 그렇지. 왜 그렇게 줬는지 저는 좀 이해가 I think their name is Dick's. 나도 말하는데 네가 왜 자꾸 말해. 그래서 여러분 그렇게 됩니다. 보셨지만은 이렇게 어린 아이들도 다 알고 있어요. 그런데 Yeah. 우리가 영어를 많이 공부하는 학습자 입장에서 야 저거는 욕설이니까 배우지 말아야 돼. 뭐 이럴 거는 아닐 If 일인 거. somebody calls you this and you're just like, what does that mean? 이러면은 정말 안 되는 거죠. 예, 최대한 내가 안 쓰면 되는 거지. 이해는 꼭 하고 있어야 되는 현실 영어입니다. And it's worse 또 than 있어? somebody calling you if they say it and you're like, what does that mean? And they're like, it means happy. Then and then you say it to another person. And then you Yeah. get reported. Oh wait, there's another one. 뭐? The thing that starts with G-A. GA 뭐지? There's one more letter. 뭐? Second last to the alphabet. 뭔데? 아, 그렇구나.
Are we gonna put it in or? 아, 리아가 그냥 말해주는 건데 요즘도 근데 그건 굉장히 정말 조심스러운 건데 조심스럽다는 것만큼 욕이 될 수 있다는 뜻인 거예요, 여러분. 아시겠지만 그래서 요즘에 그 소수 성에 대해서 그 분들 계시잖아요. 그냥 솔직하게 말씀드리면 게이 이제 그쪽의 성별을 가질 때 그냥 그렇게 막 불러버려요, 애들이. 그 나쁜 것이 아님에도 아이들끼리 그런 아니면 성인들끼리도 Yeah. 예, 조심해야 되는 거를 무시하고도 그렇게 불러버리는 건 욕을 하겠다는 뜻인 거죠. Like I'm not it. I'm straight. Sorry, but I know I'm hot, but sorry, I'm taken. But it's not bad. But people make it sound bad because they add a cuss word to the end. 그렇죠. So like, and I'm not part of you, but I still do not support the ones that offend you. So 야, 그 얘기예요. it's very hard to say, but 예, 요즘은 이 사회가 너무 이제 변하다 보니까 소수 성애자들에 대한 그런 인권도 이제 고려를 많이 하게 됐잖아요. 이런 인식이 있으면서도 그렇게 말을 한다는 거는 나는 인정 못해. 무시할 거야. 뭐 이런 뜻이 담겨 있다고 지금 리아가 설명을 해준 거예요. 그리고 이제 리아가 말 중에 나왔는데요. I'm straight라고 말을 했잖아요. 여러분 짐작을 하신 분들도 계시겠지만 이런 상황에서 나는 똑바라, 올바라라고 말을 하는 거는 나는 그냥 정상 원래 no, it's not 동상. It's just that I like the Not other gay. gender. 그러니까 다른 데로 가는 게 아니라 그냥 straight, 똑바른 원래 나는 여자면 여자, 뭐 이렇게 말을 하는 거지. 다른 젠더의 성향의 성향을 갖고 있지는 않다. 여러분 아시겠지만 우리가 생각을 한 거를 자유롭게 토로를 하는 거는 누군가를 공격하기 위한 말이 아니라 네. 생각을 나누는 장이기 때문에 저는 아이들하고도 연령에 맞다면은 충분히 부모님이 생각을 열고 이야기를 들어주고 또 할 수 있다고 생각을 해요. 한국 영어 학습자분들을 뵈면은 영어 표현만 막 진창 외워서 막 이렇게 쓰면은 나아질 것 같은 그런 느낌을 많이 받잖아요. 물론 표현을 아는 것도 정말 중요합니다. 그런데 언어에 있어서 가장 중요한 건 이렇게 생각을 여는 거라고 저는 믿어요. 그리고 예, 여러분들도 저희 구독자분들 믿으니까 하루 여러분 제가 정말 당부하고 싶은 말씀이 있습니다. 우리 구독자분들이 엄청 점잖으시거든요. 그래서 댓글을 써놓고도 부끄러워요 선생님 저 이거 하고 갈게요 하고 막 댓글을 지워 자꾸 그런 거 하지 마시고 Stop. 예 괜찮아요. 의견 주셔도 되고요. But if you 그리고 really insist on doing that, just private chat her, okay? Just Yeah. private chat. 그러면 구독과 좋아요 저 이런 거 한 번도 해본 적 없었는데 Yeah, advertising. 구독과 좋아요 댓글 이제 좀 여러분 하시란 말이에요. Yeah, she needs to like press heart and like on every single one of them. So if you can, write as short as possible, please. 예, Like 여러분. maybe 2 words. Like 네, 예. 이제 좀 하셔달란 말이에요. 아셨죠? 네, 여러분 다음 영상에서도 또 뵐게요. 같이 나누고 싶은 얘기 있으면 밑에다가 댓글 달아주세요. I'm a Bye. therapist in practice. Bye.